Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mehrimli urayımda Allah'ın atı menen başlap jaratkan Allah Taalaga maqtoolor, paygambarыбызга салам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, урматтуу аталар, бүгүн да жума сабагыбызды баштайбыз. Жараткан Аллах Таала басып келген кадамдарыңыздарга хасанат, соопторду жазып, ушул күнгө чейин билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жума намазы, жума менен ортосунда болгон күнөөлөрдү кечирет дейт. Аллах Таала мына ошол бүгүнкү окула турган намаздарыбызды, кылган тасбих зикирлерибизди, кылган күнөөлөрүбүзгө кафарат айлап кечирилген бейиштиктерден болгонду насип кылсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول كم الله قجنا پیغمبرغا باشيسا الله قجنا پیغمبرغا مويون سنسا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين Алар Аллах Таала немат кылып берген, жакшылардан деп эсептеген пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шахиддер менен, вассалихин, салихтер менен болот. Ва хасуна улайка рафиqa, кандай жакшы шериктер. Ким Аллахка жана пайгамбарга моюн суна турган болсо, эртең кыяматта пайгамбарлар менен, чынчылдар менен, шахидтер менен, салихтер менен бирге болот. Кандай жакшы чогулган шериктер дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде: "Мин ашадду уммати ли хуббан насун якунуна бa'ди. Yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Ümmetimnin arasından en meni katı süygönü nasun yakununa ba'di. Alar uşunday bir adamlar menden bir kança kılımdan keyin kelet, жылдардан keyin kelet. Paygambardı en жақсы көрген adamlar paygambar menen doğrudoş bolgondor emes, balkim paygambarыбыз айтат, menden bir kança жылдардан, kılımlardan keyin kelet. Yawaddu ahaduhum la ra'ani bi ahli wa mali. Alardan birösü meni bir jolu körүү üçün mal mülkün, bala çakasın barın sartta beri vergenge dayar razı deydi. Allah Taala keremetli Kur'an'da Ali İmran suresinin 31. ayetinde "Kul in kuntum tuhibbun Allah." Aytqın ey Muhammed, eğer ümmetin Allah'ты sүйө turgan bolsa, fattabi'uni yuhibbukumullah. Meni erçigile dep aytqın, oşonda men alарды sүйөm deydi. Allah'ты sүйө turgan bolsak, paygambardı erçibиз керек экен. Paygambardı ersek yuhibbukumullah. Oşonda Allah bizi sүйөtken. Ve yaghfir lakum zunubakum. Allah bizi süygönden keyin günöөлөрүн kechirem. Wallahu gafurur rahim. Anken Allah Taala keçirimdүү, mehrimdүү, ırayımdүү zat. İbadallah, Allah'ın pendeleri. İnne lin-nebi sallallahu aleyhi ve selleme makaman aziman. Paygambardın özünün en bir ulu daraja ordu var. Fahuwa safwatu halqillah. Allah'ın mahlukatlarının arasından en aru tazası. Sahibul makamil mahmud. Maktalıngan orundun esi. Vel havdil mavrud. Kıyamattagı Kavsar kölünün esi. Bihi hadallahul halqa ila ibadeti. Paygambar arkulu Allah Taala adamdardı namazga alıp geldi. Ve arşadahum ila taati. Al paygambar adamdarga Kudayga moyun sunuga jol körsetdi. Ve salatu aleyhi min azamil qurubat. Mına oşol paygambarga salavat aytуу, mına oşol paygambardı estөө, paygambarga dua kılуу min azamil qurubat. Allah Taalaga en süykümdүү bolgon amaldardan, Allah Taalaga jakındoogo en negizgi uluu sebeplerden. Ve min afdalil amali indallah. Kudaydın astındagı en jakşı amaldagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytуу eken. Urmattуу jamaat, oşonduktan dagı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördün birinde moğonday bolgon minbarga çıkıp baratıp, birinci tepkiçke putun koyup amin deydi. Ekinci tepkiçke koyup amin, üçüncü tepkiçke koyup amin deydi. Amin degen söz bizde dua kılganda amin amin dep atabız. Aminin kırgızçası Allah'ım uşul nerse bizge kerek, tezinen kabul kıl degeni. Allah'ım uşunu ber degeni. Kede imam dua kılıp atkanda artta turup amin amin dep turaslar. Oşol amindin manisi je dua kılıp ötkenden keyin amin Allahu ekber deybiz. Amin degen söz Allah'ım tesinen жооп бер. Uşunu kabul kıl. Uşul bizge kerek degen söz. Amin degeni.
Демек эми ошол дуа кылып атканда сиздерге жаккан, сиздерге керек нерсе суралып аткан болсо, чын дилден амин деп турушуңуздар керек дуа кылган учурда. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жума хутба кылып атып, үн жок, сөз жок эле тепкичке путун коюп атып, амин амин дейт. Сахабалардан карап, я Расулаллах, сиз адаттагыдан бүгүн башкача бир иш кылдыңыз. Үн жок, сөз жок эле кабыл кыл, Аллахым тезинен жооп бер дедиңиз. Эмне болду? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, тепкичтин биринчи тепкичке путумду койгонумда Жебреил периште келди дагы дейт. Я Мухаммад, о Мухаммад, рогима анфу раджулин. Мурду менен сүйрөлүп тозокко кирсин. Кимдин астында сенин атың аталса, сана салават айтпаган пенде болсо дейт. Демек, мына ошол жанакы Абдушукур устазыбыз дайым эсиңиздерде болсо, сабак айтып атып, урматтуу жамаат пайгамбарга бир салават айтып коюңуздар дейт. Саллаллаху алейхи ва саллям деп туруп, анан кийин сөзүн улайт. Мына ошол пайгамбардын атын укканда дайым салават айтып жүргөн бул Аллах Таалага эң жакындата турган, Аллахка эң сүйкүмдүү болгон амалдардан экен. Я Расулалла, эмне үчүн амин дедиңиз десе, биринчи тепкичке путумду койгондо Жебреил периште келип, о Мухаммад, кимдин алдында сенин атың аталса, Аллахнын саламы болсун кыргызчасы, же болбосо арабчасы, саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ошону айтпаган адам мурду менен сүйлөп тозокко кирсин дедиле. Факулту амин, Аллахым амин дедим дейт. Ушундай зор мүмкүнчүлүктөн пайдаланбаса, анда тозокко кире берсин дедим дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Экинчи тепкичке путумду койгондо, о Мухаммад, ким Рамазанга жетип, орозо башталып, орозо чыкканда да күнөөлөрүнөн арылбаса, мурду менен сүйлөп тозокко кирсин дедиле. Буга дагы амин дедим дейт. Анткени бир ай орозодогу эң сонун мүмкүнчүлүктөн пайдаланбагандар бизче айтканда өзүнөн көрсүн дегендей бир мааниде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям факулту амин, буга дагы амин дедим дейт. Я Расулалла, үчүнчү жолу дагы амин дедиңиз десе, үчүнчү жолу амин дегеним, кимдин ата энеси тирүү болуп туруп, экөөсү же бирөөсү, ошолор тирүү кезинде ошолордун кызматын алып бейишке мүмкүнчүлүк ала албаса, ошолордун кызматы менен, батасы менен бейиштик боло албаса, бейишке направление ала албаса, ал да тозокко кирсин дедиле. Факулту амин, Аллахым бул да тозокко кирсин дедим дейт. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, урматтуу жамаат, ислам жеткирүү үчүн, даават кылуу үчүн Таифке барганда, ислам душмандары, пайгамбар душмандары мына ошол Таиф эли пайгамбарыбызды ташбаран кылып, уруп, кууп чыккан. Денесинен аккан кандар жолда ошол пайгамбардын баскан изин билдиргендей. Бүгүн кээде жолдо баратсаңыз, жана машинанын картери тешилсе, май агып кеткени билинет. Бирөөдүн майы агыптыр, антифриз куюлуптур дейбиз. Ошол сыяктуу пайгамбарга катуу азап ташбаранга алгандан пайгамбардын денесинен аккан кан жолго из болуп, чызым болуп түшүп калган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошондой азап чегип качканда Жебреил периште келип, о Мухаммад, Аллах Таала мени менен тоо периштесин жөнөттү, жамгыр периштесин жөнөттү, шамал периштесин жөнөттү. Бир ишара берсең, бул Таиф элин жамгыр сел кылып агызып жок кылат. Кааласаң тоо периштеси турат. Бир ишара берсең, тоолор Таиф элин басып жок кылат. Эгер бир ишара берсең, шамал күл сыяктуу учуруп жок кылат дедиле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Булар балким түшүнбөй атат. Мен буларга жеткире албай атам. Мен келечекте үмүт кылам бул жерден улуу инсандар, динге кызматкерлер чыгат дейт. Ислам тарыхында пайгамбардан кийинки 100 жылдыкта эң кыйын аалымдардын бардыгы мына ошол Таиф шаарынан чыккан дейт. Болбосо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошончо азап берсе дагы каргыш айтып каршы дуа кылган эмес. Эми мына ошондой мээримдүү пайгамбар. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Мухаммад, биз сени ааламдарга мээрим катары, рахмат катары жөнөттүк дейт. Рахмат катары келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмне үчүн минбарга чыгып баратып, Жебреил периште келип, о Мухаммад, сенин атың аталганда сага салават айтпагандар тозокко кирсин десе, макул деп атат. Анткени мына ушул нерсе үммөт үчүн эң пайдалуу болгондугу үчүн, ушундай зор мүмкүнчүлүктөн пайдаланбаса, анда өзүнөн көрсүн дегендей мааниде. Ошондуктан дагы урматтуу жамаат, Кудайым буйрса мына ошол этап менен баарын айтканга аракет кылабыз. Дайым пайгамбардын атын укканда, пайгамбарыбыз бир хадисинде мындай деген: ислам тарыхында пайгамбардын мондой окуясы болгон. Пайгамбар же Мухаммад деген сөздү угар замат ичиңизден кыргызчасы эң оңою Алланын тынчтыгы болсун, Алланын саламы болсун. Ушул пайгамбарга салават. Эгер арабчасын билсеңиз, анда жанагы Абдушукур устаздын жамаатындай болуп, саллаллаху алейхи ва саллям деп айткан болсок, бул арабчасы. Саллаллаху алейхи ва саллям кана хор менен бир айта алышыбыз дагы. Саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: кимде ким мага бир салават айтса, саллаллаху алейхи ашран. Аллах аларга 10 салават кылып кайтарат дейт. Аллах Таала, биз Аллахнын тынчтыгы болсун десек, Аллах ушул пендеме
менин тынчтыгым болсун деп 10 салават кайтарат дейт. Биздин пайгамбарга айткан дуабыз кабыл болобу болбойбу белгисиз, бирок жараткандын бизге кылган дуасы, тилеги ал сөзсүз кабыл. Демек, салават бул адам баласына бизге эң пайдалуу амалдардан, сооптуу ибадаттардан. Ибадаллах, Аллахнын пенделери. Иннал мустафида минас салати алан набийи саллаллаху алейхи ва саллама хува ал мусалли алейхи. Пайгамбарга салават айтканда пайда тапкан адам бул, ошол салават айтуучу. Пайгамбар эмес, Аллах эмес, балким саллаллаху алейхи ва саллам деп айткан пенде өзү пайда табат. Ликаулихи саллаллаху алейхи ва саллам, пайгамбар мындай деп айткан: "Иза сами'тумул муаззина кулу кама якул", эгер азан айтуучунун азанын уксаңар, азан айтуучу эмнени айтса ошону кайталагыла дейт. Аллаху акбар деди, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах. Азанчы азан айтып бүткөндөн кийин мага салават айткыла дейт. Азанчы азанды айтып бүткөндөн кийин сумма саллу алейя, мага салават айткыла. Фа иннаху ман салла алейя салатан, чындыгында ким мага бир салават айтса, саллаллаху алейхи биха ашран, Аллах таала ал пендеге 10 салават айтат. Сумма саллаллаху алейхи васила, андан кийин Аллахтан мага васила сурагыла, ортомчулук сурагыла. Ал васила бул бейиштеги эң бир бийик даража, пенделердин арасынан бирөөсүнө гана берилет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ана аржу ан акуна минху", мен ошол орундукта болууну каалайм дейт. Ошол бир адамга таандык болгон бейиштин жогорку даражасында орун бар, ошол орун меники болушун каалаймын. Ошол орунду мага сурагыла. Фаман саала ли ал-васила, ким мага ошол орунду сурай турган болсо, халлат лаху шафаа, ал адамга менин шафаатым адал болот. Мен ал адамды өз кыяматта сөзсүз тозоктон куткарам дейт. Ошоның үчүн намаздан кийин Аллахым бейиштеги бийик даражаңды пайгамбарга бер деп дуа кылсак, пайгамбар айтат: "Ким мага азандан кийин ушул дуаны кылса, ал пендеге менин шафаатым адал болот" дейт. Инна Аллаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Чындыгында жараткан Аллах жана анын периштелери юсаллуна алан наби, пайгамбарга салават айтат. Андыктан иман келтирген пенделер саллу алейхи ва саллиму таслима, силер дагы Аллахка салам, пайгамбарга салам, салават айткыла деп жараткан Аллах тааланын буйругу. Жараткан Аллах таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам даражасын ушунчалык бийик даражага көтөргөн. Ва рафа'на алейка зикрак. Мухаммад, биз сенин даражаңды аябай бийик көтөрдүк дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Ва ла сауфа ю'тика раббука фатарда", аябай кайгырып үммөтүм кыяматта кантер экен деп кайгырган учурда Аллах таала кереметтүү Кур'анда аят түшүрөт. "Ва ла сауфа ю'тика раббука фатарда", Мухаммад, сага жакында Роббиң берек берет, сен ыраазы болосуң дейт. Сен кубанып каласың дейт. Жараткандан миң мертебе шүгүр айтасың дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "О Роббим, үммөтүмдүн бирөөсү тозокко кирсе мен ыраазы эмесмин" дейт. Эртең кыяматта пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам элдин баары 5 тозокко бөлүнүп атканда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Аллах тааланын астында саждага кетет экен. Жараткан Аллах таала билип турса дагы Жебрейил периштени жөнөткөн: "О Жебрейил, Мухаммадты айт турсун. Ибадатты кереги менен тиги дүйнөдө аткарган. Мен бүгүн Мухаммадтын сажда кылгандан уянамын. Сурасын эмне максаты бар экен" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сиздерге окшоп бүгүн жумага келген. Ниет кылып келген, адашып келген. Башка ол бир досу жетелеп келген, атасы жетелеп келген. Же бүгүн жума экен, бир барайынчы деп бекерчиликтен келген. Бир жолу ла илаха иллаллах деп сажда кылган пенделердин биринин да тозокко киришине ыраазы эмесмин дейт. Жараткан Аллах таала: "Ва ла сауфа ю'тика раббука фатарда", келечекте биз сени үммөтүңдө ыраазы кылабыз десе, мээримдүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Үммөтүмдүн бирөөсү тозокко кире турган болсо, мен ыраазы эмесмин" дейт. Ошондуктан дагы урматтуу жамаат, Кудайым буйрса, мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кыяматта шафааты бизге анык. Бирок мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шафаат кылып аткан учурда дагы мына ошол забания, тозок периштелери: "О Мухаммад, сен бүгүн бул менин паланча деген, шумкар деген үммөтүм деп шафаат кылган атасың. Бирок булар сенден кийин 2020-жылы, 2022-жылы ошто жүргөндө эмнелер кылганын сен билбейсиң" дейт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды мына ошол периштелердин астында жер каратып, уят кылып койбош үчүн бүгүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дининде, сүннөтүндө ар бирибиз бекем болушубуз керек, урматтуу жамаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам шафаат кылып сал турган кеп, Кудайым буйрса.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e köp dua aytu, salavat aytu, peygamberdi zikir kılıp sebebun fi isticabeti dua ve mağfiratu zunub. Dualardın kabul bolusu jana günöөлөрдүн keçirilүүsүнө түздөн түз себеп болгон абалдардан экен. Фала будда лил муслими ан яхуза би асбабил ижаба. Уймандуу адам дуа кылган учурда дуалары кабыл болуусу үчүн кээ бир себептерди сөзсүз аткарышы керек. Ва мин азами хазил асбаб ал ibtida bi hamdillah. Мына ошол дуанын кабыл болуусуна эң негизги себептерден болгон себеп бул жараткан Аллах Таалага мактоо менен айтуу. Аллахым сен улуусун, аруусун, улуксун. Allahu Ekber, Subhanallah, Elhamdülillah deyip durup dua kıla turgan bolsak dualar kabul bolot eken. Vassalat summa salatu ala nebi. Birinci Allah'a maqtaw aytu, ikinci peygamberge salavat aytu. Bu dualardan kabul boluusuna en negizgi sebeplerden eken. Wa hiya sebebun li mağfiratu zunub. Dualardan kabul boluusuna gana sebep bolbostan günöөлөрдүн keçirilүүsüne dagı sebep bolot eken. Wa tahallusu minal humum. Her kimimizin жүрөгүбүздө derdimiz var, arman var, kaygı var. Мына ошонун бардыгынан кутулуунун жолу жаратканга мактоо айтып, пайгамбарга салават айтуу дейт. Пайгамбарга салават айтуу менен биринчи пайда дуабыз кабыл болот экен, экинчиси күнөөлөр кечирилет экен, үчүнчүсү бүгүн ар кимдин жүрөгүндө ар кандай проблемасы бар, кайгысы бар. Аллахым ушул жумадан ушул ишин бүтүп кетсе экен, башка болсо экен, андай болсо экен, мындай болсо экен, ушул жумушка келип калсам экен, орношуп калсам экен, иштеп калсам экен, жумушумдан айдалып кетпесем экен. Balamның ден соолугуна шифа берсе экен, үй бүлөмдө тынч болсо экен, бактылуулук болсо экен, кандай дуа максат, гам, проблема, кайгы боло турган болсо, пайгамбардын атын укканда саллаллаху алейхи ва саллям деп салават айтуу, мына ошол көйгөйлөрдөн арылууга себеп болот экен, урматтуу жамаат. Фақат кала ахаду сахабати радиаллаху анхум, сахабалардын бирөөсү мындай деп айтат, пайгамбарга келип кайрылып туруп, Sayaj'alu kullu zikrahu bis salat ve selamu aleyh. Men daim zikrimnin barın o Allah'ın elçisi sizge arnayım, sizge bağışlayayım. Febeşşerehu nebiyyü bil mağfirati ve izaletil ham. Peygamber'e kelip durup men daim sizge salavat aytıp жүрөм dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem андай oturgan bolsa senin bir da günün yok, kaygın yok eken. Antkeni jaratkan Allah Taala bana aytılgan salavatın urmatına günöөлөрдү keçirip kaygı kapalardan adamdardı alışsatat dedi. Fakat cemaat as-salat ala nebi beyne hayray dunya vel ahire. Çındığında peygamberge salavat aytуу bu dünya ahiretin jakşılığın özüne kamtып algan. Peygamberge salavat aytkan adam dünya ahiretin jakşılığından kur kalbayt eken, urmаттуу жамаат. Alamatu min alamatil iman. Peygamberge köp salavat aytуу bu adamdın iymandуу ekendiginen, musulman ekendiginen, peygamberdi süygöndügünen bir belge eken. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Peygamberimiz aytat, sizlerden biröňörüň dagı imany toluk bolboyt. Biröňör dagı toluk musulman bolup eseptelbeyt. Hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi. Men alarga, alardın atasынан dagı, wa waladihi, balasынан dagı, wan nas ajma'in bütündey adamlardan al pende üçün artık birinci orunda bolbosam deydi. Eğer peygamberliğe olan en birinci suyu peygamber bolo turgan bolsa, oşol adamlardan gana imanı tolup bolat eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin ulu sahabalarından bolgan Umarul Faruk, Umar radıyallahu teala anhu, ümmetde daraja jagынан, adilettүүлük jagынан peygamberden kiyinki ekinci orunda turgan sahaba. Bul Hazreti Umar uşunçalık imanı menen jogorku darajaga jetken, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'dın kulk münözün bağlap, adep ahlakın bağlap, men peygamberlerden akırkısımın deydi. Men Muhammed akırkı peygambermin. Menden keyin peygamber kelbeydi. Eğer menden keyin peygamber kelgende al Hazreti Umar bolmok deydi. Antkeni Umar'dın adep ahlak kulk münözü peygamberlerden kulk münözün deydi. Uşunçalık ulu sahaba bolgan Hazreti Umar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Umar meni üy bilemden bala çakandan artık göresin mi dese, artık görem ya Resulullah deydi. Özünden o Umar dese, Hazreti Umar жаңа musulman bolgan, yok ya Resulullah deydi. Özümden artık göre albayt ekem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Umar anda imanım toluk emes eken deydi. Hazreti Umar biraz oylangandan keyin, ya Resulullah, canım, atam, apam sağa kurban bolsun. Özümden dağı seni artık görem deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el-âne ya Umar, o Umar bana hem imanım toluk boldu deydi. Anı okuyaga küve olup turgan Umar'dın balası Abdullah aytat, o atake
Эмне үчүн жана эле сени өзүм жанынан артык көрбөйм дедиң эле? Эми өзүмдүн жанымдан да артык көрөм сени я Расулалла деп атасың. Эмне себеп болду десе, о балам, эгер пайгамбар келбесе, мен бүгүн пайгамбардан артык көргөн денем тозоктун түбүндө күйүп өлмөк дейт. Мен өзүм жей турган нерсени Кудай деп сыйынып, курсагым ачканда жеп койгон, ушунчалык адашкан тозоктун төрүнө бара турган Умар элем пайгамбар келип ыйман тарбиясын бергендиги үчүн бүгүн мусулман болуп отурам дейт. Азирети Умар ушунчалык деңгээлде пайгамбарды сүйүп, ыйманга келип, ла илаха иллаллах дегенден кийин өзгөргөндүгүнүн айынан Умарул Адил, адилеттүү Умар, Умарул Фарук, адал арамды бөлгөн, адал арамды ажыратып койгон сахаба деп айтылат. Багы бир килишкасы бул сахабанын мулхимул умма, үммөттүн мулхими деп айтылат. Жараткан Аллах Таала акыйкатты көкүрөгүнө салып койгон сахаба. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Жебреил периште аят алып келгенге чейин Азирети Умар жар салып коет эле. Азыр Жебреил моундай аят менен келет деп. Пайгамбарга кабар келердиге чейин Азирети Умар айтып коет эле. Азыр Жебреил арак тууралуу же зына тууралуу пайгамбарга аят алып келет деп. Пайгамбарга келгенге чейин Азирети Умардын көкүрөгүнө Аллах Таала салып коет эле. Ушунчалык деңгээлге жеткен сахаба. Бирок бул Умар кандай эле? Бул ушундай түп-түз жакшы адам беле. Бүгүн кээде Умардын тарыхын айтсам, башка кылсам, кээ бириңиздер артта отуруп өзүңүздөрчө ойлонушуңуздар мүмкүн. Кана эми Умардай болуп калсам, аттиң ай, менин кылбаганым жок да, не деген күнөөлөрдү кылдым? Мен бузуку кояандай боло албайм дешиңиз мүмкүн. Бирок Умардын тарыхына көңүл бура турган болсок, Умардын исламга чейинки өмүр баянына назар сала турган болсок, меккеликтер балдарын Умар келатат деп коркутат эле. Ушунчалык каардуу, коркунучтуу маселенин барын кылыч менен чечкен, кылычын кынынан чыгарганда бирөөдүн башын албастан кайра салган эмес. Өзүнчө бүгүнкү күндө биздин тил менен айтканда вор закон дейбизби, смотрящий дейбизби, черный дейбизби, белый дейбизби, мына ошол Меккенин атаманы болгон, күзүрү болгон. Кылычын чыгарганда бирөөдүн башын алмайынча кайтып салган эмес. Жаңы дин башталып, Меккеден кээ бир ыймандуулар качып бараткан учурда чалы кемпир эшекке жүгүн артып жөнөп атат. Кемпир эшекти кармап турат, күйөөсү алып чыгып жүктөрүн жүктөп атат. Күйөөсү үйүнө кирип келсе, бир адам келип аялына сүйлөп өтүп кетет. Чал чыгып туруп, ким ала бар, эмне деп сүйлөдү десе, бул анау Хаттабтын баласы Умар дейт. Умар мусулман боло элек али. Эмне деди десе, каяга баратасыңар деди де, ушу силер бизге тынчтык бербеген айынан динди сакташ үчүн көчүп баратабыз дедим дейт. Алла жардам берсин деп кетти дейт. Ушул Умар дагы мусулман болот окшойт, сылык сүйлөп каптыр дейт. Десе жанагы аксакал, о кемпир дейт. Мына сен кармап турган менин эшегим мусулман болсо болот дейт. Бул Хаттабтын жиндиси мусулман болбойт дейт. Ушунчалык деңгээлде адепсиз башка болгон, бирок качан өзгөрдү? Сизге окшоп 20 жыл мешитке каттагандан кийинби? 15 жыл даватка чыккандан кийинби? Бир жолу ла илаха иллаллах Мухаммаду Расулуллах дегенден кийин 180 градус өзгөрдү. Радиаллаху анхум ва раду анху. Аллах алардан разы болду, алар да Кудайдан разы болушту. Бир ыйман келтирген менен мына ошончолук деңгээлге жетти. Азирети Умар ошончолук кулк мүнөзү начар, жапайы адам, менин эшегим мусулман болсо болот, Умар болбойт дегенчалык деңгээлдеги кулк мүнөзү начар адам тууралуу пайгамбар эмне дейт? Ла илаха иллаллах дегенден кийин, менден кийин пайгамбар жок дейт. Пайгамбарлык бүттү дейт. Пайгамбарлардын кулк мүнөзү бул тандалынган кулк мүнөз, жараткан Аллах Таала тарабынан тарбияланган кулк мүнөз адеп ахлак. Пайгамбар Азирети Умар тууралуу айтат, менден кийин пайгамбар келсе, ал Умар болмок дейт. Ал сахабалар, урматтуу жамаат, ла илаха иллаллах дегенден кийин ыймандын, мусулманчылыктын, намаздын, сакалдын, допунун кадырын билген. Бир жолу ла илаха иллаллах дегенден кийин өзгөргөн. Жума намазга кеп коюп, намазга келип коюп, жана абетке чейин имам, абеттен кийин имам болгон эмес алар. Алар бир жолу ла илаха иллаллах дегенден кийин өмүрүн динге, исламга арнаган. Пайгамбарга салават айтуу бул адамдын мусулман экендигинин белгилеринен экен. Пайгамбарды өзүнүн жанынан артык көрүү бул пайгамбар болгон сүйүүнүн бир белгиси. Ма мин ахадин юсаллиму алейя илля раддаллаху алейхи рухи хатта арудда алейхи салам. Пайгамбар айтат, эгер азыр мага пенделерим салават айта турган болсо, Аллах Таала мага рухумду кайтарат дейт. Бүгүн пайгамбар бул дүйнөдө жок. Бирок азыр сиз
sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım benim peygamberime tınçlık olsun, salam olsun deseniz Allah Teala peygamberge ruhun kaytarat eken. O Muhammed hazır oşta Şumkar degen senin ümmetin sana salavat aytты, жооп kaytar deydi eken. Peygamber aytat, eğer sen öyle bana salavat aytsalar Allah ruhumdu kaytarat, kayradan men özüm tüz selerge жооп kaytarышım üçün deydi. O Şumkar sağa da Allah'ın tınçlığı olsun dep peygamberimiz hazır жооп kaytarıp atat Medinadan. Urmatlı cemaat oşondan dagı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem atını uqqanda daim monda sabah uçurunda başka dem hormenen ayta bergen sözge toskol boloslar. Biroq içinizlerden sallallahu aleyhi ve sellem dep aytıp olturup bul neken en ulu zikirlerden, en soğuptu amallardan. Men sallallahu aleyhi salaten vahideten sallallahu aleyhi aşra salavatin. Kim bana bir salavat aysa jaratkan Allah Teala al pendege 10 salavat kılıp kaytarat. Ve huttat anhu aşra hati'a. Allah Teala anın 10 günahsın keçiret. Varufiyat lahu aşru daracat 5'ten 10 darajasını kötüretet bir jolu salavat aytkan adamga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat aytı bul erten kıyamata peygamberge jakın bolgonga, koşna bolgonga sebep boladi eken. Merindi peygamber özünün kutu hadisinde "Awlan nasi bi yawmil qiyama aksaruhum aleyhi salatan." Kıyamatdagı maga en jakınınar, en maga jakın bolgon, maga süykümdүү bolgon, 5'teki darajası menen barabar bolgon aksaruhum aleyhi salatan maga köp salavat aytkan deydi. Urmatlı cemaat hormenen sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberge salavat aytagız. Jaratkandan ümit kılabız inşallah erten kıyamatda peygamber uada kılgan, peygamber menen darajabız birdey bolgon, jakın bolgon, koşna bolgondordan bolunu nasip kılsın. İnne fadail salat ala nebi fi dunya vel ahire kesira. Peygamberge salavat aytudun dünya ahirette ayavay köp faziletleri, artıkçılıkları var. Minha anna salata ala nebi sebebun fi şefaati nebi yevmel kıyama. Oşalardan birisi kıyamata peygamberden bizi şefaat kılığa sebepçi bolusu. Anna sebebun li mağfiratu zunub. Günahlarımızın keçirilmesine sebep bolatken ve isticabetu dua, dualarımızın kabul bolusuna sebep bolatken. Hayru yevmin talaat fihi şemsu yevmel cuma. Kündördün en жақсы күн жаңырған күн бұл Cuma күні екен. Fihi xuliqa Adam. Cuma günü Adam aleyhissalam жаралған. Ve fihi udkhilal janna. Usul günü beyişke kirgizilinген. Ve fihi ukhrija minha. Usul günü günah kılıp koyup beyişten çıkarılıngan. Ve la taqumu saatu illa fi yevmil cuma. Kıyamet günü dağı mına usul Cuma günü gana болады. Çındığında vakıtlar berekeli bolup Allah Teala'ga dualar kabul bola turgan bolup özgöçelenет. Mına usul Cuma günü dağı özgöçe gündörden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Yevmel cuma lil iksari mine salati ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmel cuma. Peygamberge kövrük Cuma günü salavat aytuğa çakırat. Lianna hazihi salavatun ma'rudatun ala nebi. Antkeni mına şu Cuma günü aytılıngan salavatlar Peygamberge sunuştalat eken. O Muhammed mana senin bugün oştan rezidensiya meşten mol pendeler sana salavat aytıp dur. Hazır peygamberimizga sizin aytkan salavatlarınız sunuştalып atıptır. Aytılganda dağı atыңызды, atаңыздың атын атап айтып atıptır. O Muhammed sağa Ahmet Ali'nin balası Şumkar degen imam salavat aytı dep aytat eken. Eğer siz de işiniz aytып oturgan bolsanız sizdin dağı atаңızды aytıp özünüzün atыңızды aytat eken, ötüp ketken atalardın atı jaratkan Allah Teala tarafından zikir kılınısı alardın günöden, azaptan kutuluğusuna sebepçi olur. Peygamberge atаңızды tanıtat eken. O Muhammed sana Şumkar emez, Ahmet Ağa'nın balası aytı deydi eken. Men salavat aytsam Allah Teala men arkulu atamdı peygamberge tanıtat. Kıyamatta peygamber tanıyt eken. Ey maga salavat aytkan Şumkardın atası Ahmet Ağa'ga sizsizmi dep. Demek atаңızды peygamberge tanıtqыңыз kelse köp peygamberge Cuma gündörü özgöçö salavat aytışыбыз керек экен, урматтуу жамаат. Ma jalasa qawmun majlisan lam yazkurullah fi. Qaysi bir jamaat bolup çoğulup oturup kafede, başkada, sabakta biroq Allah Taala'nın zikir kılbasa ve lam yusalli fihi ala nebi. Peygamberge salavat aytpagan bolsa illa kan aleyhim tiratan. Alarga hiç kanday al çoğuluştan payda bolgon jok. Yevmel kıyama alarga hiçbir kıyamata al çoğuluşlarının paydası tibeydi. İnşa afa anhum ve inşa akhazahum biha. Allah Teala kalasa al cemaati keçiret. Alemi kalasa al cemaati kıyamata azap kalıştan mümkün. Oşonço çoğuluşta 2 saat aşçı oturup bir kudaydı, bir peygamberdi istep koy bolgondugu üçün
Allah Taala kalasa ошол жердеги 2 saat убактысы үчүн азапка алышы да мүмкүн, кечириши дагы мүмкүн дейт. Ошондуктан урматтуу жамаат, тойго барабызбы, отурушка барабызбы, башка барабызбы, залга барабызбы, дайым жараткан Аллах Тааланы мактап эстеп, бул эми бизде Кудайыма шүгүр Орто Азия элинде калыптанып калган дасторконго отурар замат не дейбиз? Бисмилла деп оң кол менен жейбиз. Бүткөндөн кийин Аллах вакыттарга кирбейт иншалла. Бул биздин мына ошол ата бабалардын Орто Азия аксакалдарын бизге калтырган эң баалуу мурасы ушул. Бүгүн жаңылануу башка дейбиз, бирок эмне? Миң жаңылансын, бирок Орто Азиянын каада салты мына ошол исламдын дал өзү. Кээ бир жерлер болушу мүмкүн, кыркып сала турган, алып сала турган, ал жерин коркпостон, үркпөстөн эле бул динге каршы келбейт деп эле тилибизди кессе дагы, башыбызды кессе дагы айтабыз, бирок салымдуу 99% биздин тоюбуз дагы, патабыз дагы бардыгы каада салтыбыз алхамдулилла динге жүздө-жүзсүн. Бизде бир да адам дасторкон дээлебейт. Аллах насип кылып умрага, ажылыкка баргандар болсо көрсөңүздөр, жолдо олтуруп ашын дээлеп, дасторконун дээлеп олтурган араптардын, Пакистан, башкалардын не маданиятын башкасын көрөсүздөр. Биздин маданият, биздин культура мына ошол пайгамбардын маданияты, пайгамбардын культурасы. Ата бабалардан бизге эң туура дин, эң туура каада салт мурас болуп калган. Урматтуу жамаат, мусулманбыз дейбиз. Бирок ошого карабастан кээ бир кайгы, капалар бизди кээде оройт. Ошол эле учурда эртең кыяматтагы азап, тозок дагы бар. Бүгүн не деген фитне заман болду? Бул фитне заман бүгүн эле эмес. Ар пайгамбардын доорунда болгон. Нух пайгамбардын доорунда да аябай бузукулук болуп, жараткан Аллах Таала кеме жасап, мына ошол кемеге чыгып, баарын ошол кемеде Нух менен кемеге чыккандар гана аман калат, калганын суу каптап жок кылат деди. Нух пайгамбардын доорунда Нухтун кемесине чыккандар гана аман калды. Бүгүнчү эми Нухтун кемеси жок, Мухаммадтын кемеси жок. Бүгүн эгер кайгы кападан, кыяматтагы азаптан, азап тозоктон кутулам десеңиз, бузукулуктан кутулам, ар кандай фитнадан кутулам десеңиз, бүгүн дин менен пайгамбардын сүннөтү бар. Нухтун доорунда, Нухтун кемесине чыккандар аман калса, бүгүн Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүн кармагандар аман калат. Бүгүн динге кайткандар аман калат. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда фафирру илаллах. Аллага кайткыла, Аллага чуркагыла. Инни лакум минху надирун мубин. Мен силерге Аллах Таала тарабынан ачык айкын эскертүүчүмүн. Силерге мен эскертүүчүмүн деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды сүйүү бул бейишке кирүүбүзгө себеп болот экен, урматтуу жамаат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдан сахабалар бирөөсү келди, "Я Расулаллах, матаса, кыямат качан болот?" деди. "О Аллахтын элчиси, качан болот кыямат?" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Ва ма истаадта." Сен эмне даярдадың кыяматка деди. Кыяматка эмнең бар деди. "Я Расулаллах, ашып кеткен намазым, орозум, закатым жок. Бирок Аллах жана пайгамбарды сүйөм" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, "Сен эгер Аллах жана пайгамбарды сүйсөң, пенде кыяматта аль-мар'у ма ман ахаб." Пенде кимди сүйсө, кыяматта ошону менен бирге болот деди. Урматтуу жамаат, бүгүн пайгамбарга салават айтуу, пайгамбарды сүйүү жөнүндө бир аз сөз кылдык. Бирок тилекке каршы мен келечекте үмүт кылып атам, мына ушул ноябрь айынан Кудайым буйрса бир шамдан кийин дагы мына ушул пайгамбарды таануу, динди таануу бир сабактарын уюштурсак, ушул жерде сабак кылсак, анткени жума намазында азыр бизде иш вактысы, азыр мен ашыкча вактыңыздарды алсам, кээ бирөөлөр жумушуна кечигет, башка болот. Бирок жарым саат бул пайгамбар тууралуу сүйлөө, дин тууралуу, Кур'ан тууралуу, сүннөт бизди түбөлүк дүйнө акыретте бактылуулук кыла турган эрежелер жөнүндө сүйлөө. Бул жарым саат эмес, жарым кылым сүйлөсөк дагы аздык кыла турган баалуу маалыматтар, белектер бар. Бирок тилекке каршы ушуна актыбыз аз болуп атат. Кудайым буйрса мына ошо шамдан кийинки сабактар башкалар уюштурсак, ошондо да кенен кесир токтолобуз. Канчалык пайгамбарды таансак, канчалык динибизди таансак, Аллахны таанысак, жашоодогу кайгы капа, проблема бардыгынан ошончолук бат арылабыз, бат кутулабыз. Жараткан Аллах Таала жалпыбызды өзүнү сүйгөндөрдөн, пайгамбарды сүйгөндөрдөн, кыяматта Аллах жана пайгамбар менен бирге болгондордон кылсын.